अगला नियम है, हुण जरा गौर करना, कि दूसरों के साथ वो करो जो तुम दूसरों से अपने लिए उम्मीद करते हो। लाइन छोटी जी है पर गहराई बड़ी है। बोलो समझते हो कि नहीं, कि दूसरिया नाल वो करो जो तुसी दूजिया तो अपने वास्ते उम्मीद करते हो कि वो मेरे ना करन। समझ आई कि नहीं? जरा गहराई से समझाइए। अच्छा, तुसी कभी चाहते हो कि दूजा तुहाडी बेइज्जती करे? नहीं चाहते ना। फिर हुण दूजिया नाल वो करिए जो मैं दूजिया तो उम्मीद करता, दूजा मेरे नाल, मैं चाहता दूजा मैनू इज्जत देवे, तो हुण मैं की करना है? मैं दूजिया नाल वो करना जो मैं दूजिया तो खुद वास्ते चाहता हाँ। जरा समझो सारे जी। हुण कई बार असीं किते जांदे हैं, सोचते हैं कि अगला मैनू प्यार नाल बुलावे, हस के बुलावे, इज्जत नाल बिठावे। हुण असीं ये चाहते हैं कि नहीं? तो हुण ये सोचो, जे मैं वो चाहता हाँ तो जो दूजा कोई मेरे को आवे तो मैं उन्होंने इज्जत देवां, उन्होंने प्यार ना बिठावां, हस के बिठावां। क्योंकि जो मैं चाहता जो मैं दूजिਆਂ ਨੂੰ देना शुरू करूंगा तो मैनू अपने आप रिटर्न में वो मिलना ही मिलना है। ये याद रखो। अज तुहाडे घर कोई आया, तुसीं सीधे मूँह नाल नहीं बुलाया, कल तुसीं उन्हां दे घर जाओगे ना, तुहानूं की मिलना है? फिर तुसीं कहना मैनू इज्जत नहीं मिली जो मैं चाहता सी। भाई पहला दित्ती सी, या पहला तू दे। तू किसी को प्यार देगा तो अगे प्यार मिलेगा। एक नियम है जिंदगी का। ये कुछ नियम दस रही है तुहानूं कि अगर जीवन च अपनाओगे ना तो वाकई याद रखना तुहाडे जीवन च बदलाव जरूर आएगा। इसलिए दूजिਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਓ, दूसरे के साथ वो करो जो तुम उम्मीद करते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करे। वो करो दूजिਆਂ ਨਾਲ जो तुसीं दूजिਆਂ तो एक्सैप्ट करते हो कि दूजे मेरे नाल करन। अगर मैं चाहता कि दूजे मेरे नाल प्यार करन तो फिर उन्होंने प्यार करना शुरू करो, क्योंकि प्यार जबरदस्ती नहीं लिया जाता। तुसीं प्यार करना शुरू करोगे, प्यार आना शुरू हो जाएगा। तुसीं रिस्पैक्ट करनी शुरू करोगे, रिस्पैक्ट आनी शुरू हो जाएगी। तुसीं खुशी देनी शुरू करोगे, खुशी आनी शुरू हो जाएगी। ये कितना नियम हो गया? चौथा। हुण पंजवां नियम, क्योंकि फटाफट दस रहे हैं। हुण पंजवां नियम भी आ जाइए कि पंजवां नियम यह है कि सहनशीलता की आदत डालिए। सहनशील बनिए थोड़ा जा, क्योंकि अज देखिया कि बंदे को सब कुछ होंदा पर सहनशीलता नहीं होंदी। माड़ी माड़ी गल ते बंदा जल्दी क्रोधित हो जाता है, जल्दी गुस्सा चढ़ा लेंदा है, जल्दी टेंशन ले लेंदा है। माड़ी कोई गल कह दे बर्दाश्त नहीं बंदा करता। उत्थे बिगड़दा किहदा है? दूजे दा घट बिगड़दा तो अपना ज़्यादा बिगड़दा। जिहड़ा सहनशील हुंदा ना वो कहंदा तू बोल लिया, ठीक है भाई, तू कह दिता। जिद्दां ही फकीर की गल दसी दी है ना, इत्थे भी दसना चाहांगे क्योंकि सानू कहानी बड़ी प्यारी लगती है। कहानियां तो बहुत है पर उन्होंने फकीरां की कहानी बड़ी प्यारी। इत्थे सहनशीलता की की होनी चाहिए मिसाल कि एक फकीर हसदे हुए जा रहे थे, तो उत्थे ना एक सेठ नवाब बैठा सी। वो नवाब का बेटा बीमार सी, बेटा बीमार सी और उसकी डेथ हो गई, मौत हो गई। ਉਹਦੀ मौत तो बाद नवाब उदास जिहा बैठा सी, तो फकीर अपनी आदत के मुताबिक हसते हुए जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। नवाब के कोल दी जदों गुजरे तो नवाब नूं बड़ा गुस्सा चढ़िया, मेरे पुत मर गया, मैं दुखी हाँ तो हस रहा फकीर। उन्हें अपने नौकरां नूं कहा जरा जाओ इहदे दो चपेड़ा मारो, क्योंकि हुण कोई फकीर नूं लोकी भिखारी समझ लैंदे, कोई मंगता गरीब है, मारो इहदे दो चपेड़ा है, मैं दुखी हाँ हस रहा है। क्योंकि जो बंदा आप दुखी होवे तो किसी की हसी तो बर्दाश्त नहीं होंदी। हुण कहते हैं नौकर गए, उन्होंने तो मालिक का हुक्म मनना सी, फकीर नूं रोक के दो चपेड़ा मारियां। फकीरां ने उहदे देखिया और पता की कहंदे, कहंदे हो गया। उन्होंने पूछे, कहंदे हो गया? वो कहंदे की हो गया? तेरे दो चपेड़ा मारियां, की हो गया? कहंदा मैं उही पुछ रहा, हो गया या होर मारनी है? कहंदे फिर की करना है? कहंदा नहीं, ये तुहाडा हो गया तो मैं हस लवां। फकीरां ने फिर हसना शुरू करता, उन्होंने फिर दो मारियां, कहंदे हो गया। वो कहंदे मतलब कि चपेड़ा मार रहे तू हस रहा है? वो कहंदे भाई उही तो मैं तुहानूं कह रहा है, तुहाडा काम है चपेड़ा मारना, तुसीं चपेड़ा मारो, मेरा काम तो हसना, मैं हसना ही है भाई, जो मर्जी कर लो। क्योंकि तुहाडी चपेड़ मेरी हसी नूं खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी हसी तुहाडीआं चपेड़ां नाल नहीं जुड़ी हुई कि तुसीं ना मारो तो मैं खुश, तुसीं मारो तो मैं दुखी। और मेरी हसी मेरे अंदर है, ये मैं फैसला करना कि मैं हसना या रोना। हुण तुसीं चपेड़ा मारो, डंडे मारो, जुत्तियां मारो, मैं फैसला कर लिया मैं हसना है तो हसना ही है। इसलिए तुहाडा हो गया तो मैं कर लवां अपना। और तुसीं जरा सोचो, अगर तुहाडे नाल इदां दा हादसा होवे, कोई घूरी बट के देख लवे तुहाडी हसदी हुई उदां ही, उन्होंने देख कितना लिया मेरे नाल? सच दसना, कभी ब्याह शादी च बंदा जाता है ना, बड़ी खुशी ना जाता है,
ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਬੁਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਫੁਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਮੇਰੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਮੇਤੇ ਹੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਤੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਦਾ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕੁਛ। ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗੀ। ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜੋ, 2 ਰਾਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਰਾਤਾਂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਕੀਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਟੀਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੜਕਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਂਢਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਟਰ 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 ਬੜੀ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਲੜਕਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਂਢਕ ਹੈ ਇਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਟਰ ਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮੇਂਢਕ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਰ ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਛੁਆਰੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੇਂਢਕ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਂ ਇੱਥੋਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸਵੇਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਮੇਂਢਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ, ਇਹ ਮੇਂਢਕ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਂਢਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਟਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਗਾਉਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਮਛੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਂਢਕ ਫੜੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮੇਂਢਕ ਸੀ, ਸਿਰਫ 10 ਕੁ ਮੇਂਢਕ। ਫਕੀਰ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮੇਂਢਕ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 10 ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਹ 10 ਮੇਂਢਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਫਕੀਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ 10 ਕੁ ਲੋਕ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ 10 ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਦੀ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਕੁ ਮੇਂਢਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਇਹ ਛੱਡ ਔਰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ, ਇਹ 10 ਮੇਂਢਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰ ਟਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੋਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਛੁਆਰੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੇਂਢਕ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ 10 ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੋਚੇ 10 ਮੇਂਢਕਾਂ ਦੀ ਟਰ ਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੋਣਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10 ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 10 ਮੇਂਢਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਂਢਕਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਸ 10 ਕੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ 10 ਮੇਂਢਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚੇ ਮੇਂਢਕ ਟਰ ਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰ ਟਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਐਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਟਰ ਟਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ
मेरे आनंद का कोई संबंध नहीं कि तू अच्छा बोले तो मैं खुश, तू बुरा बोले तो मैं दुखी। नहीं, तू अच्छा बोल मैं तभी आनंदित है, तू बुरा बोले तभी मैं आनंदित है, क्योंकि मेरा आनंद मेरे अंदर है। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए घर जांदियां पत्नी नाल, पति नाल, बच्चों नाल कुछ हो गया भाई, कह लिया कुछ कहना सी, हुण मैं हस लवां, थोड़ा जिहा आनंद ले लवां। बोलो समझते हो कि नहीं? ये जीवन का एक राज हुंदा है। इस करके खुद भी खुश रहो तो दूजियां नूं भी खुशी दिओ। और अगला नियम की दसिया सी, याद है कि नहीं? जरा समझना है। हाँ, अगला नियम है सहनशीलता दी आदत डालिए। सहनशीलता अपने अंदर ले आइए। कि कोई कुछ भी कही जाए तो फकीरां अंदर सहनशीलता सी कि मैं अपने जीवन का आनंद लेना है, तेरियां गल्लां च आके मैं अपना दिल दुखा के नहीं बैठना, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, बल्कि मैं अपने जीवन का आनंद लेना है और मेरा मालिक मेरे नाल है। जिदा असीं हमेशा दसीदा कोई एक कह देवे कि तू चंगा नहीं है तो असीं एवें रोना शुरू कर देंगे, दिल नूं ला के बह जाते हैं तो यह भुल जाते हैं कि मैनू मेरे जिस दाते ने बनाया है वो माड़ी चीज़ कदी बना ही नहीं सकता, तो ये कहना मैं माड़ा थोड़ी हो जाना है। हुण कोई हंस नूं कौआ कौआ कह देवे तो उन्हें कौआ बन जाना है। तुसीं जिद्दां दे हो ना, बहुत सुंदर हो। इसलिए अपने आप से एक गर्व होना चाहिए कि मैनू मेरे मालिक ने बनाया है, इसलिए मैं किसी के कहण ते निकम्मा नहीं हो जाना, बल्कि मैनू जिस शक्ति ने पैदा किया है वो जो बनाती है सर्वोत्तम बनाती है, वो घटिया कदी बना ही नहीं सकता, वो है ही ऐसा कलाकार। इसलिए कोई मैनू जो मर्जी कह लवे, पर मैं अपने अपने रब ते अपने मालिक ते विश्वास रखना है। क्योंकि किसी के कहना जिद्दां दसिया कि कोई सूरज नूं कहे कि ये अंधकार ना भरिया है, ये अंदर प्रकाश है नहीं, तो कहण ना कोई उसका प्रकाश नहीं चला जाता, जो तुहाडे अंदर गुण है ना वो रहना ही है। इसलिए इत्थे बड़े मालकां दे एक सानूं किस्सा याद आ गया। शायद डंगोली तो वो जीव अवतार इत्थे बैठा भी होवे, अज शायद आया या नहीं है, नहीं तो डंगोली दरबार है ना मालकां दा, क्योंकि कंब दरबार एक डंगोली दरबार है, उत्थे ही वो जीव अवतार रहिंदा अवतार सिंह। तो ऐसी बचपन सी, बड़े मालक बैठे सी, कुछ अंब चूप के हटे सी। जरा समझना, अंब चूप के ना गिटकां जड़ियां सी कूड़े च रखियां हुई सी, यानी इधर कूड़ा ढेर सी उधर सुटियां सी। तो उत्थे वो अवतार भी आ गया, होर भी जीव बैठे सी, तो असीं भी मालकां दे कोल बह गए। तो उत्थे गल की चली? गल ये चली कि फकीर सब नूं ही प्यार करदे, कोई अच्छा होवे या कोई बुरा होवे। तो उत्थे सवाल किया ठाकुर ने, जो कि अंब दा सेवादार सी, कि मालको फकीर सबना प्यार क्यों करते, यानी किदां कर लेंदे है? कोई अच्छा होवे उन्होंने भी प्यार करते हैं, कोई माड़ा होवे कोई बुरा बोले उन्होंने भी प्यार करते, ये फकीरां वाला दिल किदां दा हुंदा है? तो उसले मालका ने समझाउण दी खातर ना वो जिहड़ी कूड़े ते उत्ते मालका ने अंब चूप के गिटक सुट्टी सी, वो गिटक नूं उठाया। कहंदे गिटक जो कूड़े ते पई हुई सी, कचरे ते पई हुई सी, ਇਹਦੇ अंदर अंब है या नहीं? जरा गौर करना, ਇਹਦੇ अंदर फल है या नहीं? कहते जी है। कहते बेशक कचरे ते पई है, पर अगर इस गिटक नूं कोई अच्छी जमीन च बो देवे, अच्छी जगह बो देवे, तो इस गिटक के अंदरों जो कचरे ते पई सी, ਇਹਦੇ अंदरों भी मिठे फल निकल सकते हैं। इसलिए कचरे ते पैण का मतलब ये नहीं, कचरे ते सुट्टण का मतलब ये नहीं कि ਇਹਦੇ अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, ਇਹਦੇ अंदर कोई फल नहीं है, ਇਹਦੇ अंदर कोई वृक्ष नहीं है, ਇਹਦੇ अंदर कोई खूबी नहीं है, खूबियां ਇਹਦੇ अंदर है। ਇਹਨੂੰ चाहे कचरे ते भी सुट दो, कूड़े च भी सुट दो, पर अगर कूड़े चों भी उठा के ਇਹਨੂੰ सही जगह रखा जाए तो ਇਹਦੇ अंदर भी पेड़ पैदा हो सकता है। कह के मालका ने गुठली अवतार नूं दित्ती कि लै अवतार अपने घर जाके बीज दई, ਇਹਨੂੰ देखी किन्ने मिठे फल लगने हैं। और दसीए अज भी अवतार के घर च अंब का पौधा लगा है, जदों भी उन्होंने अंब लगते ना, वो सब तो पहला जिन्ने लगे तो साडे वास्ते भेजदा कि मालक उसे बूटे के अंब आ, जिहड़े मालका ने अंब दिता सी ना, गुथली दी सी, ये पौधे के अंब, और असीं भी बड़े प्यार नाल चुपीदा है। हुण उहनूं मालका ने कहा बीज देखिए इहनूं बड़े मिठे अंब निकलणगे। हुण जे कूड़े ते पई रह जांदी तां की सी? कचरा सी, पर सही जमीन च बो दिता तो पेड़ बन के अज भी मिठे फल दे रही है। मालक कहते इसी तरह इंसान की देखता है? जरा हुण गौर करना, इंसान दूजे दे अंदर अच्छाई या बुराई देखता है, क्योंकि देखने वाले को हर शख्स में अच्छा बुरा इंसान नजर आता है। देखने वाले को हर एक शख्स में अच्छा बुरा इंसान नजर आता है,
ओ मैं तो फकीर हूं प्यारो, मुझे तो हर शख्स में भगवान नजर आता है। समझ रहे हो कि नहीं? देखने वाले को हर किस शख्स में अच्छा बुरा इंसान नजर आता है। या इनू इदा करो, मैं तो आशिक हूं यारो, मुझे तो हर शख्स में भगवान नजर आता है। कि असी तो जिधर देखते सानू सब दे अंदर भगवान ही नजर आता। कि इसलिए बेशक कचरे ते पर इहदे क्वालिटियां खूबियां बहुत, इनू कढ़ना पैना है। इसलिए फकीर सबना क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि फकीरां नू पता है कि बाहरों ये बेशक जिद्दां दे मर्जी हालात विच होवे, ये कोई नशा करता है, कोई पाप कर्म करता है, पर ये अंदर वो परमात्मा वाले सारे गुण मौजूद है। अगर इन्हें सही जगह रखा जाए तो ये अंदरों खूबियां प्रगट हो सकदियां है। इसलिए तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ अंदर वो खूबियां है। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि साडियां आदतां बुरियां ਹੁੰਦੀਆਂ पर ਅਸੀਂ बुरे नहीं होंगे, क्योंकि रब सानू बुरा नहीं बनाता। हाँ, कुछ आदतें ऐसी बुरियां ला लेंगे अपने आप को। अगर वो बुरियां आदतें छड़ दईए और सही संगत में चले जाइए, सही फकीरां की सोबत करिए, तो साडे अंदरली वो अच्छाई, वो शक्ति, वो आनंद प्रगट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि परमात्मा दी रहमतां दे फल फुल सब कुछ साडे अंदर है, बस प्रगट करने की लोड़ है। समझ आ गई कि नहीं? इसलिए तुसी भी आशिक हो रब दे, इसलिए हर इंसान विच भगवान नूं देखने की कोशिश करो कि बुरा कोई भी नहीं है, सब दे अंदर की है, तो मेरा मालिक। बोलो समझ दो कि नहीं? इसलिए इससे पहले ये लाइन भी दिल ते लिख लेना, इससे पहले कि मरकर मैं लाश बन जाऊं, इससे पहले कि मरकर मैं लाश बन जाऊं और कुछ तो ऐसा करके जाऊंगा कि मैं खास बन जाऊं। लाश बनने वालों पहला कुछ ना कुछ इतना करना है कि खास बन के जाइए कि दुनिया का वाकई भाई ये आम नहीं सी, ये खास सी, सब नाल प्यार करता सी, ये वर्गा ना कोई होया तो ना कोई होना है। लाश तो एक दिन बनना ही है। जिदा ही इन दूजे लाइना दूजे हिसाब ना कहांगे कि हर इंसान ने मरकर एक दिन मिट्टी में जाना है, मगर मिट्टी में जाने से पहले कुछ करके दिखाना है। कि इस तो पहला कि मिट्टी जाइए कुछ करके दिखाना है, कुछ ऐसा कि मेरे मालिक नूं गर्व होवे कि इनू मैं जीवन दिता सी तो मैनू फकर है कि एक वो करके है जो मैं ये तो उम्मीद की सी। ये सब दे जीवन खुशियां दे रंग भर के आया है। समझते हो कि नहीं? इसलिए सहनशीलता अपने अंदर लियानी है। इसलिए माड़ी माड़ी गल ते क्रोध करना बंद करिए। कई देखे ना बच्चे शोर मचाते होंगे, सानू क्यों कर रहे हो? नहीं, कोई गल नहीं, बच्चे है, सहनशीलता लियाओ। समझते हो कि नहीं? इसलिए टर जितना मर्जी होई जावे, तुसीं अपने जीवन का आनंद लेना, क्योंकि टर तो होंदी रहनी है, कित्थे रोक लोगे तुसीं? ये टर ना करी जानी, पर वह करके अपने जीवन का आनंद असीं खराब नहीं करना। हुण अगले पॉइंट पर आ जाइए, 6वें पॉइंट पर। और 6वां पॉइंट केड़ा है? पहला 5वां पॉइंट याद हो गया कि नहीं? कि सहनशीलता अख्तियार करो। और 6वां पॉइंट, ये 6वां रूल असीं फॉलो करना है कि अपने आप नाल पॉजिटिव, अपने आप नूं पॉजिटिव सलाह देनी है, सकारात्मक सलाह देनी है। समझ दो कि नहीं? क्योंकि ज़्यादातर बंदा, एक गल फिर कहांगे, दूजे नाल घट गल करता है, अपने आप नाल 24 घंटे गल चलती बंदे दी अंदर। आ जिहड़ी सोच चलती ना, अपने आप नाल गल्लां चलदियां है। इसलिए अपने आप को हर वेले पॉजिटिव सलाह देनी है। पॉजिटिव सलाह देने का मतलब की है कि अंदर हर वेले कहना है मेरे नाल सब कुछ अच्छा होएगा, मेरे नाल सब कुछ अच्छा होएगा। सलाह देनी है अपने आप को कि किसी किस्म के भी अंदर जो डर चिंता आवे तो नहीं, सलाह दो पॉजिटिव, वो फिक्र ना कर, सब अच्छा होएगा, मालिक नाल है, सब अच्छा होएगा। इनू कहंदे असीं अपने मन नूं, अपने आप नूं सलाह दे रहे हैं। कभी भी नैगेटिव सलाह नहीं देनी कि हाया माड़ा ना हो जाए, क्योंकि चिंता किहनूं कहंदे हैं? चिंता कहते हैं कि आ बुरा ना हो जाए, ये चिंता है। तो विश्वास किहनूं कहते हैं? बुरा नहीं, मेरे नाल सब कुछ अच्छा ही होएगा, ये विश्वास है। इसलिए अच्छी सलाह देनी है अपने आप को। बोलो दोगे कि नहीं? क्योंकि बहुत बार इंसान ने अपने आप को ही नैगेटिव सलाह दिंदा रहंदा है, वो नहीं तू इदां ते तू आ नहीं, अंदर सोचां चलदियां रहंदियां है। इसलिए उसले थोड़ा जिहा कॉन्शियस होकर सोचो कि मैं किहड़ी सलाह अपने आप को दे रहा, मैं नैगेटिव अपने आप नाल गल्लां कर रहे या पॉजिटिव गल कर रहे हैं? अपने आप को पॉजिटिव सलाह देनी है। बोलो समझते हो कि नहीं? जो भी लगे ना मन च बुरा चल रहा, नहीं अच्छा अच्छा होएगा, सब अच्छा होएगा, सब ठीक होएगा, और फिर ये जोड़ दो ठीक होएगा क्योंकि मेरा मालिक मेरे। और हम लास्ट 7वीं
ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਰੂਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਾਨੀ ਦੁਆ, ਅਰਦਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਟੂ ਦਾ ਗੇਟ ਆਫ ਹੈਵਨ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਟੂ ਦਾ ਗੇਟ ਆਫ ਹੈਵਨ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਟੂ ਦਾ ਗੇਟ ਆਫ ਹੈਵਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵਰਗ ਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਰ ਦੁੱਖ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਆਫ ਦਾ ਗੇਟ ਆਫ ਹੈਵਨ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦੀ ਕੀ ਯਾਨੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ 7 ਰੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਛੋੜ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕੋ ਸਤਸੰਗ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀਏ ਕਿ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਿਆਲਾ ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਘੜੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਿਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 27 ਮਾਰਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 6 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂ 6 ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ 5 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ 6 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 27 ਮਾਰਚ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ 27 ਮਾਰਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਜਨਾਬ ਦਸਤਗੀਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ 11ਵੀਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 171 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 11ਵੀਂ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ
ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚੋਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਖੜੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਫਿਰ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 11ਵੀਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ 27 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 171 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਵੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸ਼ਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਕੇ ਨਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਸਾਲਾਨਾ 11ਵੀਂ ਦਾ ਦਿਨ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿ ਜੋ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋ ਮੇਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਉਹ ਪਲ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪਲ, ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜੀਵ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੀ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੇਵਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਣ ਕਿ ਕਦੀ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ, ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की ज़िंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियाँ शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।